बड़ा लम्मा समय इन्हें सेवा की गुरु घर दी। उन्ना चिर गुरु का ग्रंथी बन के सेवा करता रहा जिन्ना चिर तक ये को बहुती माया नहीं आई तो सरकार की शह नहीं मिली। अज वक्त इस तरह का आ गया, गोरा सरकार का उस वेले इत्थे राज आ हिंदुस्तान की पंजाब की धरती उत्ते। ते गोरा सरकार ने वेख्या भी जे असी गुरु घरां उत्ते कब्जा करना तो फिर ग्रंथियां नूं वस विच करना पैना, इन्हां महंतां नूं कब्जे विच लैना पैना। ये गांढा तोपा सुंदर दे नाल वक्त की सरकार ने कर लिया। और जो सरकार की इनू शह मिल गई, सहयोग मिल गया तो वो नाल फिर माया भी आउण लग पई। ये फिर बंदा ना रहा ना ये ग्रंथी रहा। सरदार भरा मेरे बैठे हो, सिख धर्म के अंदर जे कोई वड्डा ते सरकार वाला उहदा ना तो वह है गुरु का ग्रंथी। गुरु के ग्रंथी का उहदा है सरकार वाला। जे सिख धर्म के अंदर सब तो वड्डा ते सरकार वाला उहदा है, पर यह अपने उहदे नूं भुल गया। सरकार की शह उत्ते इन्हें करीतियां करनियां शुरू कर दित्तियां। ये नित शराब पीण लग पिया। गुंडागर्दी करने वास्ते इन्हें बंदे रखे हुए ने जिहड़े आउण वालियां संगतां नूं टिचरां करदे ने, मखौल करदे ने। इत्थों तक नित शराब पींदा है और गैर जनानी ने रखी हुई है। बड़ा समझाया पिंड वालियां ने, अरे ना समझिया। जिन्हों सरकार शह दवे वो बंदा किसी की गल समझण वास्ते तैयार नहीं होंदा। घुक्के वाली नगर के पतवंते सज्जणा ने फैसला किया भी क्यों ना होवे एक कट्ठ बुला के वक्त के जथेदारां नूं बुलाया जाए तो उहदे विच इस सुंदरदास महंत नूं भी सद्दिया जाए तो जे गल प्यार दे नाल हल हो जाए तो तेरे इस झगड़े तो बच जाना चाहिए। मुक दी गल है, घुक्के वाली नगर विच इलाके के पतवंते सज्जणा ने वक्त के जथेदार सरदार करतार सिंह झब्बर ते उहदे सहयोगियां नूं अपने पिंड सद्दिया। एक बहुत वड्डा इकट्ठ होया इलाके का। जिथे सरदार करतार सिंह झब्बर नूं सद्दिया ना, उत्थे सुंदरदास महंत नूं भी इस परे विच सद्दिया गया। सरदार करतार सिंह झब्बर ने बड़े प्रेम ते सहनशीलता के लहजे विच इस महंत दे नाल विचारां कीतियां। उन्हें आख्या, वो महंत जी तुसीं गुरु घर दे ग्रंथी हो ते ग्रंथी की जिम्मेवारी की हुंदी है, ਉਹਦੀ भावना किस तरह की होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ख्याल किस तरह के होने चाहिए ने। इन्हां तो तुसीं मुनकर हुंदे जा रहे हो, ये गल चंगी नहीं। असीं तुहानूं बेनती करते हैं, एक मौका तुहानूं दिंदे आ, जो तुसीं कर रहे हो ਇਹਦੇ तो बाज आ जाओ। तो जे तुसीं बाज ना आए तो फिर जो पंथ फैसला करेगा वो फिर आउण वाला समा दसेगा। महंत सुंदरदास ने वेख्या भी जे मैं इत्थे चूं पैं कीती ना तो सरदार बड़े गुस्से विच ने, इन्ना चाड़ा छकाउणा है तो विपदा विच जिंदगी आ जाएगी। इस करके मौके नूं संभाल लेना चाहिए। मुक दी गल ने पंथ दे अगे सिर नवा के ते हथ जोड़ के माफ़ी मंग ली भी मैं जो गलतियां कीतियां ने उहदे ते मिट्टी पा दिओ, मैनूं माफ़ कर दिओ ते अगे तो मैं चंगा किरदार आ के जीउण दा ढंग जिहड़ा है वो जीउण दा ढंग सिखांगा। ਜਿਹੜੀ औरत मैं रखी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं शादी करा लाँगा। पंथ ने इनू आज़ाद दे दी, माफ़ीनामा दे दिता। कई महीने लंघ गए, ये आया श्री अकाल तख्त साहब ते, इन्हें दोबारा अमृतपान किया। जिहड़ी औरत इन्हें नजायज़ रखी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी करा ली, सियाणा बन गया। लागे वालियां ने वेख्या भी महंत नूं प्यार दे नाल समझाया सी ते महंत सुधर गया, चंगा होया, झगड़ा नहीं होया। पर मेरा बापू कहंदा हुंदा सी भी जिस डंगर नूं रस्से चपण की आदत पै जाए ना, उहनूं जिन्ने मर्जी छक्के दे दिओ, वो मूँह मारनों नहीं हटदा। जिहड़ियां अंदर दीयां करीतियां, अंदर भावना हुंदी आ ना बंदे दी, वो बाहर जरूर एक दिन आउंदी है। ये 3-4 महीने ते भावें गैब रहा, ठंडा रहा। इत्थों तक लिखिया इतिहास विच भी 1 साल लंघ गया पूरा, इन्हें मुड़ के कोई माड़ा काम नहीं किया। गुरु के खालसे ने वेख्या ये महंत सुंदरदास सुधर गया तो लंगर का प्रबंध बड़ा छोटा, इस करके इनू वधाउणा चाहिए। संगतां बड़ी दूर तो आउंदियां ने। इसे गुरु के बाग विचों गुरु के 5 सिख गए लकड़ा वड्ढण वास्ते भी लकड़ा जड़ियां लिया के सुक्कियां वड्ढ के लंगर में सुटांगे, उहदे नाल लंगर तैयार होवेगा तो संगतां छकणगियां। ये जदों 5 सरदार भरा साडे इसे गुरु की
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੇਦੀ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡਿਪਟੀ ਬੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹੰਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਭੁਗਤੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਡੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੇਖਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਮਸਟੰਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗਾ ਕੇ ਬਨੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਵਾਰਤਾ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦ ਚਾੜਤਾ। ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਬਰੇ ਖਾਬ ਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਜੋ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਤਰਾਨਾ ਬੱਲੋਵਾਲੀ ਰਾਗ ਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਆ, ਸਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। 60 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 60 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ 60 ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 100 ਆਉਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਡੀ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਜਿੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਓ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਫਸਰਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ 60 ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਬੀਡੀ ਅਫਸਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 100 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਬੀਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹ 100-150 ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੌਜੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਹਜੂਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 5605 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। 35 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਸਲਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਬਾੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਟਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਸ ਮੈਕ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ,
ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੈਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੰਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਭੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲੇ। ਏ ਮਾਰੇ ਗੋਰਾ ਤਾੜ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾਹੀ ਮੇਲੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸੇਲੇ। ਏ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜੀਵੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਭੁੱਖੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਰਾ ਨਿਤ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਵੰਦਾ ਉਹ ਨਿੱਤ ਪਵਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਓਏ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾੜ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ। ਫੇਰ ਤੱਕੇ ਪਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਉਹ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਹਥਿਆਰਾ, ਕਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੜਫਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਖੀ ਝੁਕੇ ਵਸਦੇ ਬੇਗਿਣਤੀ ਉਜਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਤੋੜੇ, ਫੇਰ ਦੌੜਾਏ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜੇ। ਭੂਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਦਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਹੁਤੇ ਫੋਲਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ, ਆਰੇ ਗੱਡੀ ਅਟਕਦੀ ਜਰਨੈਲ ਲੜਾਕੇ। ਖਣ ਪਹਾੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਫੜ ਰੇਲੇ ਚਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਓ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆ ਦੂਰ ਵਤਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੋਰਾ ਤਾੜੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜੇ 3 ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਲਿਆਈਏ 60,000 ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਫੜਾ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। महंत सुंदरदास एक गुरु का ग्रंथी है,
ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਜਾ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟਿਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਐਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦਵੇਗਾ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ ਤੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਮਾਫੀ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਜੰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੈਗ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੇ ਲਹਿਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਰੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਰਦ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗਾਰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬੀੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤਰਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਗਾ ਕੇ ਬਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੁਣੀਏ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਜੇ ਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਗੰਢ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਜੇ ਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਗੰਢ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਸੁਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬੂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਭਗਤਾ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਮ ਚ ਦਖਲ ਜਰਮਾਣਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਲਾਂਦਾਂ ਦੇ, ਭਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਸੁਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਲੈ, ਢਾਣੀ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਲੈ, ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਜਗ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛਕਾਉਣਾ ਐਸਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਲਾ ਦੇ ਸੀਸ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਢਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਸੁਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਭੂੰਡਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਦੀਆਂ, ਜੋਦੇ ਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਹੈ ਵਹਾਇਆ ਵਾਂਗ ਨਦੀਆਂ, ਆਓ ਕਰਕੇ ਦਿਦਾਰੇ ਮਨ ਠਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਲੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ
ਗਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛਕਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਸਟਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਗਾਂਹ ਲੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ اخلاق, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸੱਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਹ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ, ਬਾਣਾ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਭੰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇ ਪਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ
जिस गुरु के चरणों में सुरत जोड़ के बैठे गुरु साहब ने कृपा कर दी जी। कई महीने लंघे ने, बड़े सिपाही असीं गवाले ने, अज मौका दिता जे सरदारनी सदा कौर ने हथी आ, कोई सिपाही उहदे नाल नहीं, उन्होंने खत्म करके असीं बटाले की धरती उत्ते कब्जा कर सकते। सरदार नहीं बोलिया, अपने सिपाही की गल नूं अणगौलियां कर दिता। सिपाही वार वार कहता रहा, पर इन्नियां चिरां नूं सरदारनी सदा कौर बीबियां दे पौने विच इशनान करके परिक्रमा करदी होई दर्शनी ड्योढ़ी वाल नूं आ रही। इधर शब्द का भोग पिया तो भंगी सरदार उठिया महाराज के चरणों में मत्था टेक के वो भी ड्योढ़ी वाल नूं वधिया। सिपाही ने वेख्या भी मेरी गल नूं सरदार मेरे ने अणगौलियां कर दिता, मेरी गल ते जिहड़ी आ परवान नहीं चढ़ी। एक कदमां दे नाल कदम मिलाउंदा होया अपने सरदार दे नाल फिर आया, कहंदा सरदार जी मैं तुहानूं कुछ कहना चाहुंदा। ओ वेखो सरदार नहीं सदा कौर कल्ली है, कोई हथियार नहीं, कोई सिपाही उहदे नाल नहीं। अज मौका दिता परमात्मा ने इनू इत्थे चित करके अपना मसला हल कर सकते हैं। तो फिर तुहाडे उस सरदार भरा दे बोल सन, ओए मूर्खा तेनू पता नहीं खड़ा मैं कित्थे। जिस बापू दे चरनां विच मैं खड़ा ना, वो बापू कहंदा ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई। इत्थे आण के जे असीं वैर विरोध कपाउणा है तो फिर इत्थे चौंकड़ा मारन का की फायदा है। बाहर साडा भावें जिन्ना मर्जी वैर विरोध होवे, लेकिन जदों असीं गुरु दे घर विच आउणे आ साडे वैर विरोध जिहड़े खत्म हो जाने चाहिए ने। अज जिन्नियां लड़ाइयां दुनिया विच ने जिथे आण के खत्म होणियां सन उत्थों अज असीं शुरू कर लईआं। एक दूजे भरावां दीयां पग्गां ला के अपने हंकार का प्रदर्शन करके अपने आप नूं वड्डा समझदे आ, पर जिहड़ा किसी दी इत्त तार करदा वो बंदा वड्डा नहीं जे हुंदा। जिहड़ा किसी का सरकार नहीं करता वो बंदा अपने आप भावें जिड्डा मर्जी बनया फिरे, लेकिन वो बंदा वड्डा नहीं आख्या जाता। ना तो बंदा वड्डा कद दे नाल हुंदा है, ना बंदा वड्डा माया दे नाल हुंदा है, ना वड्डे अहुदे दे नाल हुंदा है। बंदा वड्डे कम्मां दे नाल हुंदा ते वड्डी सोच सरका हुंदा है। जिन्हां बंदियां दी सोच वड्डी है वो बंदे पूजे जांदे ने। और दोवां भैण ते भरावां दी मुलाकात गुरु रामदास दे घर विखे होई ते किहड़े शब्दां दे नाल? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे आण के सब कुछ नफरत साड़ा दुई दवैत मिट जानी चाहिए। सियाणे लोग इत्थे आण के बखेड़ा खड़ा नहीं करते, नफरत नहीं करते, शरधा पालते ने। ऐस घर विच आण के कोई शरधा नाल मत्था टेकदा ना ते महाराज फिर फड़ लाउंदा, वडियाइयां दे के नवाजदा है। ते जिन्ने इत्थे आण के मत्था ला लिया वो फिर जित नहीं सके। अज वो सरदार भरा वड्डे करदार वाले अपने भरावां दा वो दर्द अपने हिरदे विच लैके उस मास्टर का तरला लै रहे ने। वो मास्टरा इत्थे 10-15 मिनट गड्डी खिलारदे, असीं अपने भरावां नूं प्रशादा छका लईए। जदों सरदारां ने तरला लिया तो उस मास्टर का भी दिल पसीज गया। उन्हें आख्या वो सरदारो तुसीं मेरे भरा जे बड़े वरे हो गए ने, मैनूं तुहाडे विच इत्थे नौकरी करदे आ। तुहाडा ते मेरा जिहड़ा मेल है परिवार वर्गा है, पर मैं मजबूर है। मैं तुहानूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा वां भी जाओ अपने आप नूं ते मैनूं वक्तां विच ना पाओ, अपने घरां नूं चल जाओ, गड्डी नहीं जे इत्थे रुकनी। सरदार करम सिंह अगे होया, गुरु का ग्रंथी। उन्हें हत्थ जोड़ के आख्या मास्टर साहब जे 15 मिनट नहीं गड्डी रोकनी, 5 मिनट ही रोक दिओ, असीं अपने भरावां नूं प्रशादा छका लईए। मास्टर ने आख्या सरदारो एक शर्ते गड्डी रोकांगा जे तुहानूं मंजूर है ते। सरदार कहन लगे 10 मास्टरा किहड़ी शर्त है सानूं मंजूर है। मास्टर ने आख्या जे तुसीं चाहुंदे हो मैं गड्डी इत्थे रोक दियां, ये जो कुछ बाद विच होण वाला सरकार नूं पता लगे भी साडे हुकमां दी अदूली कीती गई है, नहीं प्रवान होया मेरे परिवार नूं कोलू दे विचों नहीं लंघा दे, मेरी नौकरी चली जाए, मैं इस जमीन उत्ते आ जा, मेरा घर बर्बाद, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए, ये शर्त उत्ते मैं गड्डी रोकण वास्ते तैयार है। सरदार प्रताप सिंह ने एक ते हत्थ मार के आख्या वो मास्टरा तू ये किवें सोच लिया भी कलगियां वाले पातशाह महाराज ने जिहड़ा खालसा पंथ पैदा किया है तेरे परिवार नूं तैनूं वक्तां विच पा के अपना मसला हल करेगा, तू हुण अपनी कुर्सी ते बह, हुण जो कुछ होवेगा वो मालिक दी किरपा दे नाल होवेगा। आ गए फिर सारे भरा
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਓਟ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਇੱਤ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੌੜਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ? ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਤ ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। 5 ਪਾਂਡਵ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੇਰੇ ਨਿਫਲ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਤਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਨ ਭੁੱਖੇ, ਪਰ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 40 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਡੀ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲੈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜ ਸਰਬ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਅਰਜੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬਾ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਈ। ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਰੇ ਬੱਦੇ ਭੁਖੇ ਤਿਹਾਏ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰਾਂ ਫੜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਓਏ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਲ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬੜਕੇ, ਡਾਂਗਾ ਹੱਡ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਨ ਪਿਛੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਨ ਪਿਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਮੂਰੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਮਗਰ ਸੱਬੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ। ਲਾ ਕੀਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦਲਾਰੀ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਦੌੜੀ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਾ, ਵੀਰਾਂ ਸੰਗ ਰਲਣਾ ਹੈ ਮਾਰਗ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੱਚਾ। ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਲਜੂ ਨਾਲ ਆਇਆਣਾ, ਰੂਹ ਹਰਦਮ ਤੜਫੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੀ ਧੂਆਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਧੂਆਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਜਣ ਆਉਂਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਢਦਾ, ਤੱਕ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਬਾਲ ਜਾ ਫੜਿਆ, ਖੁਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕੱਲੀ ਜਸ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ। ਆਖੇ ਚੁੰਮ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਟੜੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ ਇੰਜਣ ਡਰਾਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਛੱਡਣ ਸਮਾਧੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਸੀ ਅੱਖ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨੀ ਕਾਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੇ ਗਿਆ ਇੰਜਣ ਭਾਰਾ। ਉਸ ਰੇਲ ਦੀ
ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਜਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੂਹਰੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਉਤਰੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਸ ਬੰਨਿਓ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਠੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਜਾਗੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਝੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਔਲਾਦ ਬਦਲੇ 100 ਸੁਖਣਾ ਚੇਤੋ ਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਆਉਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਆ ਮੱਖਣਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੋ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਜੇ ਰਤਾ ਗਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਤਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਦਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਆ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮੁਰਝਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਮਲਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਠੀ ਫਿਰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ 90 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਧੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵਾਂਗੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਰੇ ਠੰਡਾ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਰਾਂ ਦੇ ਜੇਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਹੁੰ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੀਰਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕੱਟਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਬਣੀਆਂ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਮੋੜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇਰੀ ਧਾਰ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਰਾ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਪਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਗੱਡੀ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਇਲਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਭਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਧੌਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਵਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚਨਾਹ ਦਾ ਕਟਕ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੂਣੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹੀ ਜਿੰਦ ਜੱਗ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਣੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੂਦ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਣ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੋਡਲ ਛਾਉਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਖਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਹਫਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 50 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਡਾਕ ਖਰਚਾ, 120 ਰੁਪਏ ਡਾਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲੇ, ਆਨ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਧਰਮ ਬਦਲੇ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣੇ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ